भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்த பிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्.
निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकरा। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्करा। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள்.
प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். சோன்னுட்டு ஒரு நதி இருக்கு, சோனபத்ரம்னு பேரு இருக்கு. துங்காபத்ரான்னு இருந்தது, சோனபத்ரான்னு இருந்தது சொல்றது வடக்கு. அங்க சோனம்னா சிகப்புன்னு அர்த்தம். அதான் சோனாத்துல மூணு பேரு. அருணம்னா சிகப்பு, சோனம்னா சிகப்பு. சோனம்னு அந்த ஜலமே இதுவா இருக்கும். அதுல கல் நிறைய வந்து கிடக்கும். அதுல அந்த கல்லெல்லாம் அதுல சிகப்பு, நல்ல சிகப்பு கல், சிந்தூரங்கல் மாதிரி அவ்வளவு கல் சிகப்பா இருக்கும். அதனுடைய விஷயத்துல நான் கூட நேராக போயிருந்தேன். நான் கூட நிறைய பொறுக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுதான் பிள்ளை விக்னேஸ்வரர். அந்த கல்ல இருந்தால் விக்னேஸ்வரர் எடுத்து வைக்கிறது. அதனால இந்த அதே மாதிரி ஸ்வர்ணமுகின்னு இங்கே காளஹஸ்திக்கிட்டே இருக்கு. அதுதான் அது ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒவ்வொரு பக்கம் தங்கம் இருக்கும். மைக்கா மாதிரி இருக்கும், சில மைக்கா இருக்கும், சில நிறைய தங்கமாக இருக்கும். அதான் இந்த மைக்கா மைன்ஸு கூடூர் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதனால தான் அங்கேருந்து அந்த சொர்ணமுகுரி நதியில் இந்த தங்க ரேக்கா இருக்க முடியாத மைக்காவும் இருக்கும், சில தங்கமாயும் இருக்கும். அதில் இப்போ கோலார் கோல் ஃபீட்ஸ் அங்கேருந்து வரதா இருந்தாலும் தங்கமும் கலந்து வரும் அங்கே. அதுலேருந்து அந்த பிராந்தத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி சில கல்லில் தங்கம் பாதி இருக்கிறது அம்பாள் சொர்க்கம். அது சொர்ணமுகின்னு. இந்த சுத்த ஸ்படிகம்
இங்கே வல்லம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு தெற்க தஞ்சாவூர்லேருந்து. கலெக்டர் ஆஃபீஸ் எல்லாம் வல்லத்தில் தான் வச்சுருக்கு, தஞ்சாவூர் கலெக்டர் ஆஃபீஸு. அந்த ஊரில் வஜ்ர தீர்த்தம்னு ஒரு தீர்த்தம் இருக்குது. அது எல்லாரும் கார்த்திகை ஞாயிற்றுக்கிழமை விசேஷமாக ஸ்நானம் பண்ணுவேன். தீர்த்தம்னா வெட்டினது இல்லை, இது இயற்கையிலேயே அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு பெரிய ராக் பாறைகள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த ஊரில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பழைய நாளில் இந்த இதெல்லாம் மூக்கநாடி இந்த ஸ்பெக்டிகல்ஸ் வர்றதுக்குள்ளே வந்து வல்லத்துக்கல்ல தான் பெபிள்ஸ் வல்லத்துக்கல்ல தேய்ச்சி அப்போ மூக்கநாடி போட்டுட்டு வழக்கம். வல்லத்தில் தான் கல், அந்த ஸ்பட்டிக கல் கிடைக்கும்னு. அந்த ஸ்பட்டிக கல்லையே முத்தி இருந்தால் அதுக்கு வைரம். மரத்தில் முத்தினது வைரம் ஒல்லி உள்ள இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்பட்டிக கல்லில் முத்தினதுக்கு வைரம்னு விஷயமாக வரும். அதுக்கப்புறம் அது வேலை செஞ்சுதானா வைரம்னு வேறு இருக்குது. வைரம்னா மரத்தினுடைய நடுவில் எல்லாம் வைரம் பாஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பட்டிக கல்லில் ரொம்ப நாளாக இருந்து வைரம் பாஞ்சு போயிட்டு தானே அதுக்கு காதில் போட்டுக்கிற வைரம்னு வேறு. அந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பட்டிக நிலையில் இருக்கிறது தான் சூரியன் வேறு. ஏன்னா ஸ்பட்டிகத்தை தான் சூரியக்கிரணம் விழுந்து அதுக்கப்புறம் அது அதனுடைய தாகசக்தி எல்லாம் உண்டாருது, கன்வெர்ஜ் ஆகிறது ரேஸ் எல்லாம். அந்த மாதிரி ஸ்பட்டிகம் சூரியன். இந்த சோனபுத்திரில் இருக்க முடியான சில பிள்ளையார், ஸ்வர்ணமுகரில் இருக்க முடியானது அம்பாள். ஒன்றுக்கும் கைகால் வச்சு உருவமே கிடையாது. உருவமெல்லாம் தியானம் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பஞ்சாயத்து பூஜையில். சாலக்கிராமம் மகாவிஷ்ணு நாராயணன், மத்தியில் நர்மதியில் சிவலிங்கம். இந்த மாதிரி தான் பஞ்சாயத்தன பூஜைன்னு நம்ம வீடுகள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்குது. இந்த இது ஏன்னா நர்மதை மத்தியில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். நர்மதா மகாநதி அந்த அந்த ஒரு ஓங்கார குண்டத்தில், அந்த குண்டத்தில் தான் ஆப்பிடுறது. இந்த பானாகாரமாக இருக்க முடியாத பானலிங்கம் வேற எங்கேயும் கிடையாது நர்மதியில். இங்கே சாலிகிராமங்கிறது கண்டகி பிராந்தத்தை முழுக்க சாலிகிராம சிலையாக தான் இருக்குது. ரொம்ப தூரத்துக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கிறது சாலிகிராம சிலை. இந்த சோழ நதி உற்பத்தியாவது முடிகிற வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் சோழபுத்திர விக்னேஸ்வரர் கிடைக்கிறாருங்க. அதில் ஆச்சாரிய அந்த நர்மதியில் இருக்க முடியாத இந்த ஓங்காரலிங்கத்தையும் ஜோதிர்லிங்கத்தை ஒன்றாக இது பண்ணியிருக்கா. இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள்லையும் கணக்கு எழுதுறதெல்லாம் ராமாயணம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்கா, பாரதம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்கா, புராணங்கள்லாம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறவெல்லாம் ஒரு கணக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கா. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்கிறா, அப்புறம் அது தப்பு சொல்கிறா. அப்புறம் க்ஷேத்திர புராணங்கள்லாம் ரொம்ப சமீபத்தில் 100 வருஷம் 150 வருஷத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அவள் ஊருக்கு கௌரவத்துக்காக எழுதி வச்சுக்க இந்த க்ஷேத்திர புராணங்கள்லாம் அப்படின்ட்டு இப்போ ரிசர்ச் பண்ணுறவ எல்லாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவெல்லாம் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கா. ராமாயண பாரதமே கொஞ்சம் அலட்சியம் தான் அவளுக்கு. புராணம் தான் முதல் அலட்சியம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மரியாதை ராமாயண பாரதத்தில். ஸ்தல புராணம்னா ரொம்ப மதிப்பு குறைச்சல் அப்படின்ட்டு அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கா எல்லாரும். நான் ஸ்தல புராணத்தில் இருக்கிற சிரமம் பெரிய புராணங்கள் எல்லாம் இல்லை, ஸ்மிருதி தர்மசாஸ்திரங்களில் கூட இல்லை, அவ்வளவு தானே இருக்குது. ஒவ்வொரு லிங்கங்களை பற்றியும் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றியும் ஸ்தல புராணம் நிறைய சொல்லியிருக்கு. அதை பார்த்தா ஸ்தல புராணம் படித்தா போகிறோம்னு தோன்றுறது எனக்கு. அந்த புராணங்கள் அந்த ராமாயண பாரதம் கூட வேண்டாம். ஒவ்வொரு ஸ்தல புராணங்களும் இன்னொரு புராணத்தில் அந்தர்கதம் 18 புராணத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு க்ஷேத்திர மகாத்தையும் சொல்லியிருக்கு. ஸ்தல புராணங்கள்லாம் 100-200 வருஷத்துக்கு முந்தினது கிடையவே கிடையாதுன்னு தீர்மானம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவளுக்கு. ஆனால் எனக்கு பட்சி தீர்த்தம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. இப்போ அந்த பட்சி தீர்த்தம்னா அதுக்கு இந்த நாயன்மார்கள் பாடுறதுக்கு வந்ததே 1200 1300 வருஷம் ஆச்சுன்னு தீர்மானமாக அது ஒத்துக்கிறா. அன்னைக்கே கழுகு குன்றத்துலன்னு எழுதியிருக்காரு அவர். அன்னைக்கே முதற்கொண்டு கழுகு வந்துருக்கு அந்த ஊரில். அதுக்கே கழுகு குன்றம்னு அப்பவே பிடிச்சி பேர் ஏற்பட்டுருக்கு. அதனால பட்சி தீர்த்தங்கிற பேரை முதல்ல இவருடைய 1200 வருஷத்துக்கு முந்தையாவது இந்த பேர் இருந்திருக்கணும். அதனால இந்த க்ஷேத்திரத்தில் அது பட்சி வருது அது வருதுன்னு இன்னைக்கு எழுதியிருக்க புராணத்தில் பார்த்தோம்னா இது 1300 வருஷத்துக்கு இருக்க முடியாது. அன்னைக்கு கழுகுன்றத்துல என்ன அவர் சொல்லணும்னா எத்தனை நாளாக கழுகுன்றதுக்கு பேர் இருந்து அவரும் அது கழுகுன்றன்னு பேர் சொல்லியிருக்கணும் அவர். அதனால அத்தனை நாளைக்கு முந்தையா இருக்கணும். இல்லை ராமாயணத்துக்கும் பாரதத்துக்கும் எந்த டைம் சொல்கிறாலும் அது க்ஷேத்திர புராணத்துக்கு அந்த டயத்தை காலம் ஜாஸ்தியாக போயிடுறது. அது ஒரு இல்லை ஒன்றும் இல்லை. இப்போ க்ஷேத்திர புராணங்கள் ஸ்தல புராணங்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஆழ்வார் இந்த பாசுரங்கள்லையும் சரி இந்த நாயன்மார்கள் பாடல்லையும் சரி ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனாலும் அந்தந்த ஸ்தல புராணத்தில் இன்னைக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ இந்த கதையை அவள் எழுதி வச்சிருக்கா. அவன் வந்தான், அந்த ராவணன் வந்தான், இல்லை அவன் தூக்கினான், இந்திரன் வந்தான், அவன் பூஜை பண்ணினான், கௌதமன் வந்தான்ட்டு இந்த கதைகள்லாம் இந்த ஒவ்வொரு ஊர் ஸ்தல புராணத்தில் லிங்கங்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கோ இதெல்லாம் அதில் எழுதி வச்சிருக்கு. அதில் அதை காட்டிலும் பழைய புராணத்தில் இருக்கக்கூடியான தலை காலு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் இன்னைக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு நிலம் இருக்கு, காலு இவ்வளவு தலை இருக்கு இவ்வளவு தலை இருக்குன்னு பேப்பரை பார்க்குறோம் இப்போ. அதனால இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா ஒரு புராணம் இவ ஆராய்ச்சி விசாரிச்சு இதை நம்பிட்டு நான் ஒன்றும் ஏமாந்து போகக்கூடாதுன்னுட்டு தோன்றது. அது போய் இது போயின்னுட்டு ரொம்ப சுலபமாக சொல்றது.
பொய்ன்னு சொல்றது கண்ணை மூட்டு இருக்கவங்க சொல்லிவிடலாம், அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, அதனால எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, அதனால எல்லாம் பொய்ன்னுட்டு சொல்லிவிடலாம். நம்ம அஜ்ஞானத்தை தான் அது காட்டுறது. அது தாழம்பூக்குன்னா ஆரம்பிச்சேனா, தாழம்பூ புராணத்துக்கு லிங்கம் இருக்குன்னா சொன்ன லிங்கம் நர்மதா லிங்கம்னுட்டு அதுதான் அதான் வரப்போறேன். அந்த மாதிரி அந்த இது எங்கேயோ போயிட்டு அதுவரை இருக்க வேண்டியிருக்கு, எங்கேயோ கதை சொல்லிட்டு அதுவரை இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஒவ்வொரு கோவிலையும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பின்னால சிவன் கோவிலுக்கு பின்னால கர்ப்பரகத்துக்கு பின்னால இந்த ஹம்சமும் இந்த வராகமும் இன்னும் இந்த பிரம்ம விஷ்ணுக்களும், சில பேர் பிரம்ம விஷ்ணு இருப்பா இருக்க மாட்டா, ஹம்சம் வராகவும் நிச்சயம் இருக்கும். இந்த வராக ரூபாயும் கீழே பேத்துட்டு வருவதாகவும் பறந்துட்டு வருவதாகவும் இந்த லிங்கத்துக்கு ஓவலா இந்த லிங்கத்திலேயே ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போட்டு அதில் சாமி முழுக்க இருப்பார். ஆனால் தலை மாத்திரம் கொஞ்சம் பாதி தெரியாது, கால் மாத்திரம் அடி தெரியாது, அப்படி இருக்கும். அடிமுடி காணாத ஆண்டவர்னு ஹீரோ இருக்கு. லிங்கோத்பவமூர்த்தின்னு நீ பார்த்துருக்கீங்க? லிங்கோத்பவமூர்த்தி பார்த்துருக்கியா? நான் யாராலும் பார்த்துருக்கேடா? அங்கே இங்கே கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருக்காங்க. சில ஊரில் விஷ்ணு இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு நேர் மேலே மாத்திரம் விமானத்தில் விஷ்ணு தான் இருப்பார். எந்த கோவிலையும் விஷ்ணு இல்லாத விமானம் கிடையாது. விமானம்னு சொன்னால் தெற்க பிரம்மா இருக்கணும், விமானத்தில் தெற்க கிருஷ்ணாமூர்த்தி இருக்கணும், வடக்க பிரம்மா இருக்கணும், மேற்க விஷ்ணு இருக்கணும். என் பிரம்ம விஷ்ணுக்கிறால் 3 பேர். ஒரு பிள்ளையார் கோவில் விமானம் இருந்தாலும் சரி, அது பெருமாள் விமானம் இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு பிடாரியம்மன் கோவில் விமானம் இருந்தாலும் சரி, விமான லட்சணத்திலேயே சிற்பத்தில் இந்த திருமூர்த்திகள் இருக்கணும். முன்பாகத்தில் எந்த மூர்த்தியோ தேவத்தை அந்த மூர்த்தி இருக்கணும். பிள்ளையார் கோவில் இருந்தால் பிள்ளையார் இருக்கணும், சுப்பிரமணிய சுவாமி இருந்தால் சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்கணும், பெருமாளாக இருந்தால் பெருமாள் இருக்கணும். இந்த சுத்தி மாத்திரம் இந்த 3 பேர். அந்த விமானத்தில் மேல் இருக்கிறது மாத்திரம் மேற்கு இருக்கு நரசிம்மனாக இருப்பார், நரசிம்மன் இருப்பார். இதுதான் விமான லட்சணம், சிற்ப சாஸ்திரத்துக்கு ஏற்பட்ட லட்சணம். இந்த சுவாமிக்கு அந்த சுவாமிக்கும் கிடையாது. ஆனால் வைஷ்ணவ கோவில்களில் கொஞ்சம் வர 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 கொஞ்சம் வேறு தேவதைகளையே நம்ம பார்க்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளக்கம் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் சில கோவிலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விமான லட்சணத்தில் கூட மாற்றி இந்த மேலே கிருஷ்ணமூர்த்தியை வைக்காம அப்படியே சில நூற்றாண்டுகளாக கொஞ்சம் குறைஞ்சி வச்சு. ஆனாலும் திருப்பதியில் அப்படியே இருக்கு, கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்க. இங்கே ஸ்ரீரங்க விமானத்தில் பிள்ளையாரும் துர்க்கையும் இருக்க, வடக்கு துர்க்கை இருக்க. இந்த ஸ்ரீரங்க விமானத்தில் கீழே இருக்க, விமானம் மேலே இல்லை. அந்த மாதிரி மேலே இருக்கார் கிருஷ்ணமூர்த்தி இதில் மாத்திரம். பாக்கி எந்த விமானத்தை பார்த்தாலும் இந்த தெற்கு தட்சிணாமூர்த்தி, மேற்க இவர், வடக்க 3 பேரும் நிச்சயமா விமான லட்சண பிரகாரம் இருந்துருப்பா. எந்த கஷேத்திரங்கள்ல இதை மாத்திரையோ அந்த கஷேத்திரத்துக்கு வைபவம் இன்னும் இருக்கும். கஷேத்திரத்துக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் திருப்பதிக்கும் அந்த விமான லட்சணத்தை அதுக்காகவே பெரிய எல்லாரும் இதை நான் ஒன்றும் மாற்றக்கூடாதுன்னுட்டு அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே ரட்சிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு மகிமை இருக்கத்தான் இருக்கு இந்த கஷேத்திரங்களுக்கு. அந்த மாதிரி விமான லட்சணம். அந்த மாதிரி இப்போ லிங்கோத்பவமூர்த்தி மேற்கே இருப்பார், சில இடங்களில் விஷ்ணு இருப்பார். ஆனால் மேலே மாத்திரம் நரசிம்ம சுவாமி எல்லாத்துக்கும் இருப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தாழம்புக்கு சுவாமி பொய் சொன்னாங்கிறதுனால தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லைன்னுட்டு சிவனுக்கு தாழம்பு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திர சம்பிரதாயம். அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு ஆற்றுல எனக்கு தெரிஞ்சது, ஒரு ஆற்றுல தாழம்பு கொண்டு வந்தா எங்கள் ஆற்றுல தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பால்யத்திலேயே நான் சுவாமியோட சன்னியாசியாக போகிறதுக்கு முந்தைய விட்டு கேட்டிருக்கேன். அது எங்கள் ஆற்றுல ரொம்ப பழகின வீட்டில் தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லை எங்கள் ஆற்றுலன்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது ஏன் தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லை எங்கள் ஆற்றுலன்ட்டு அப்புறம் கேட்டேன்னா அப்போ சொன்னால் 4-5 தலைமுறைக்கு எங்கள் ஆற்றுல ஒரு பொண்ணுக்கு 4 கிலோமீட்டர் ஒரு 10-15 தலைமுறைக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வந்துன்னு சொன்னேன். 10-15 தலைமுறை ஆயிருக்கும். அது 10-15 தலைமுறைக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பாம்பு பிறந்தது. அந்த பாம்பு பிறந்த உடனே அது அந்த பொண்ணு ஒரு நாளைக்கு அது இப்படியே ஒரு ஆற்றுல பால் காய்ச்சி ஆற வச்சு அதுக்கு அந்த பாம்புக்கு போட்டின்னு இருந்தா அந்த ஆற்றுல. அது பாட்டுக்கு விளையாடின்னு இருக்கோம். தாயாரண்ட மடியில் படுத்துன்னு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பெரிய இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பால் காய்ச்சி போட்டு கொஞ்சம் பெருசாகி அப்படியே வளர்ந்துன்னு இருந்தது. பாம்பே பிறந்தது. அப்புறம் ஒரு ஆற்றுல அந்த ஆற்றுல இருந்து கல்யாணம் எங்கேயோ வெளியில் வந்தது. அந்த கல்யாணத்துக்கு அவசியம் இந்த தாயார் போகிட்டு இருந்தது. இந்த பாம்பு தூக்கிட்டு போனா அங்கெல்லாம் பரியாசம் பண்ணுவாள கல்யாணத்துலன்னுட்டு என்ன பண்ணினா அது அநேகமாக போகிறதே இல்லையோ, ரொம்ப அவசியமாக ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு இருந்தது. எல்லாருமே போயிட்டு இருந்த ஆற்றுல. அப்புறம் ஆற்றுல ரொம்ப ஒரு கழுவி இருந்தா, அவளை மாத்திரம் ஆற்றுல வச்சுட்டு போச்சுட்டு இருந்தா. அவளுக்கு கண் தெரியாத கழுவியவோ கொஞ்சம் ஏதோ நிதானத்தில் இப்படியே கொஞ்சம் பாலை காய்ச்சி இது கொண்டு அவளை சொன்னா, நீ ஏதாவது ஆகாரம் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா
நிதானத்தில் ஏதாவது சாப்பிட்டுருந்தா இதுக்கு மாத்திரம் ஒரு பாலை காய்ச்சி அந்த இடத்துல இந்த இது அரைக்கிறது இல்லையா, கல்லுனால கல்லறல் மாதிரி பூமியிலேயே இது கொஞ்சம் பள்ளம் பண்ணி வச்சுருந்தா அங்கே இந்த பாலை அந்த நிதானத்தை வச்சுட்டு தடவி பார்த்து அந்த இடத்துல பாலை கொண்டு வந்து வச்சுடு அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டு போயிருந்தா. அதுக்கு இவ்வளோ கொஞ்சம் நினைச்சு எத்தனை நாளைக்கு அந்த பால் அதுக்கு அந்த பாம்புக்கு போடுறதுன்னா அந்த நாய் தவறி போச்சு. தவறி போனோடனே அவர் அங்கேருந்து அந்த கதவையை இப்படியே சுற்றிட்டு ரொம்ப நாழியாச்சு. ஆனால் அந்த ஷூட்டோட ரொம்ப குதிக்க அந்த பாறை கொண்டு அந்த குழியில் வச்சா. இது கல்லு குழியை ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது. அதுக்குள்ளே நாழியாச்சுன்ட்டு அந்த பாம்பு எங்கே வைக்கிற வழக்கமோ அங்கே சுருட்டின்னு படுத்துட்டு இருந்தது. இது படுத்துட்டு இருந்ததுன்னு அவருக்கு தெரியாது. ரொம்ப குதிக்க அடுப்புலேருந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டு வச்சுட்டாங்க. அது செத்து போயிட்டுது அந்த பாம்பு. இப்போ கதை கேட்டால் ரசம் சாரஸ்யம். இப்போ நமக்கு துக்கம் வருது இல்லையா, என்னைக்கோ பார்த்து என்ன பாம்பு குத்துன்னா நமக்கு இவ்வளோ துக்கம் வருது. இந்த கதைங்கிறதுல எதுக்கு நாம அழகிறதுக்காக நாம் வளருவோம். இன்னைக்கு இந்த ரசம்ங்கிறது நவரசம்ங்கிறதுல சுவரசம்ங்கிறது தனியாக இந்த கவிதைகள் இருக்கிறதுங்கிறப்ப அப்போ அனுபவிக்கிறப்போ இந்த துக்கத்தோட ஆனந்தம் இருக்கு. நமக்கு இது கேட்கறப்போ ஆனந்தமாக இருக்கு, ஆனந்த சமயத்தோட துக்கம் வருது. இதுதான் ரசம் பேருங்கிறது. இந்த ரசத்தான் ரொம்ப டெஃபினேஷன்லாம் போட்டிருக்கோம் அலங்கார சாஸ்திரத்தில். நவரசம்னா என்ன, அதனுடைய மூர்ச்சைன்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் லட்சணம் சொல்லி அது ஆனந்தமா, துக்கமா, கோபமா, தாபமா, பயமா. பயம்னு ஒரு ரசம் தான் நவரசத்தில். கோபம்னு ஒரு கௌரவம்னு ஒரு ரசம் தான், வீரம்னு ரசம் தான். ஆனால் இவ்வளவையும் ஆனந்தம் ஒன்று கலந்துருக்கு. இது கேட்டுட்டோம் போனோமான ஆனந்தம் இருக்கு நமக்கு. ஆனால் ஆனந்த மத்தியில் ஒரு துக்கம் வருது அப்படின்னுட்டு இப்படி இல்லை. இதனுடைய லட்சணங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா இந்த அலங்கார சாஸ்திரத்திலேயே. நவரசத்தினுடைய லட்சணமே இதெல்லாம் நீங்களும் சொல்லியிருக்கா. இவ்வளவும் கடைசியில் அந்த மூர்த்தி அப்போ பாக்கி ஒரு விஷயம் தெரியாமல் எல்லாம் மறந்து சித்தம் ஒரு ஏகாக்கிரப்படுறது அந்த சமயத்தில் அந்த ரசத்தை. அந்த ரசம் அப்படியே ஸ்திரப்பட்டாதான் பிரம்மானந்தம் பேர், ஆனந்த ரசம் பேர், இப்படின்னு நீள சாந்த ரசம் பேர். இப்படின்னு தான் லட்சணம் சொல்லி கொண்டு போய் கடைசியில் சித்தம் லயப்படுறதுக்காகத்தான் இவ்வளவும் நவரசங்கள்னு கடைசியில் முடிச்சிருக்கேன். அது உதாரணம் தானே. நமக்கு இப்போ துக்கம் வரதா சட்டுன்னு அந்த துக்கத்துக்காக சென்னை போனது. பாம்பு செத்து போச்சு. அவளுக்கு அங்கே சொப்னமாச்சு. இந்த மாதிரி பாம்பு சொல்கிற மாதிரி, நான் இப்படி இந்த கடவை இந்த மாதிரி கொண்டு வச்சுட்டா, நான் செத்து போயிட்டேன். நீ உடனே என்னை எடுத்துக்கு தாழங்காட்டில் கொண்டு போய் எரிச்சிட வேண்டியது. தாழங்காட்டில் கொண்டு வச்சுட்டு என்னுடைய ஞாபகத்துக்காக உங்கள் வம்சத்தில் பிறந்த பெண்களுக்கு, வாக்கப்படுற பெண்களுக்கும், உங்கள் ஆற்றுல வாக்கப்படுற பெண்களுக்கும், வாழ்க்கைப்படுற பெண்களுக்கும் இனிமேல் தாழம்பு வச்சுக்கக்கூடாது என்னுடைய ஞாபகத்துக்காகன்னுட்டு சொல்லியிருந்தான்னுட்டு கதை சொன்னாவ. நான் ரொம்ப நாளாக அந்த கதை கேட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டிலேருந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு இது கதை கேட்டு ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு செப்பேடுன்னு கொண்டு வந்தேன். இந்த செப்பேட்டில் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இருந்தது ஒரு செப்பேடு இந்த வீட்டில். இந்த திருவண்ணாமலை பக்கம், போலூர் திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் ஒரு வீடு அது. அந்த அந்த செப்பேட்டில் இப்போ இருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப தலைமுறைக்கு கிருஷ்ணதேவராயருக்கு அடுத்த அச்சுதேவராயர்னு விஜயநகரத்தில் ராஜாவாக இருந்தார். அவர் நாளில் ஒரு செப்பேடு. இதெல்லாம் பேப்பர் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த கதையெல்லாம் இன்னைக்கு கதையே உபயோகம் இல்லை. அந்த செப்பேட்டில் என்ன எழுதியிருந்தது, நிலக்க இன்னாருடைய 108 பிராமணாள் போட்டு அவ பேரெல்லாம் போட்டு அவள் என்ன வேதம் படித்தவா, இவ்வளோ சாஸ்திரம் படித்தவா அப்படின்னு போட்டு அவளுக்கெல்லாம் நிலம் ராஜா இத்தனை நிலம் கொடுத்துருக்கான் அவளுக்கு அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அந்த நாள்லாம் ராஜாவுக்கு கொடுக்குறதுன்னா சில சத்திரிய ராஜாக்கள் உண்டு, சூத்திர ராஜாக்கள் உண்டு. சூத்திர ராஜாக்களாக இருக்கிறவா அந்த நாள் ரொம்ப சிஷ்டாளா ரொம்ப நியமமாக இருக்கிறவா சூத்திர ராஜாக்கள் இருந்தாலன்னா இவளுக்கு ஒரு பயம். அவள் வாங்கிக்குவாளோ சத்திரியாளாக இருந்தால் வாங்கிக்குவா, அல்லது சூத்திராளாக இருந்தால் வாங்கிக்குவாளோ வாங்கிக்க மாட்டாளோன்னு இப்படி ஒரு பயம் அவளுக்கு ராஜாக்களுக்கு. இப்போ அப்படிதான் இந்த நகரத்தாரெல்லாம் இந்த இது பண்ணுற காலத்தில், அன்னதான சத்திரம் வாங்குற காலத்தில் நாம் போட்டோம்னா ரொம்ப சிஷ்டாளாக யோக்கியாளாக இருக்கிற சாப்பிடுவாளோ சாப்பிட மாட்டாளோன்னுட்டு இப்போ நகரத்தார் அன்னதான மன்றத்துலலாம் ஆரோ ஒரு பிராமணனுக்கு அந்த நிலத்திலெல்லாம் தானம் பண்ணிவிட்டு அவன் திரும்பி எழுதி வைக்கிற மாதிரி எழுதி வச்சு அப்படியே தான் அநேக அன்னசத்திரங்களை அப்படியே தான் இப்போ எழுதி வச்சிருக்கா. இப்போ இருக்கிற நகரத்தார்னால கூட நாம் அதுக்கு ஒரு அபசாரமாக இருந்தால் கூட பாத்திரம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அதே மாதிரி அந்த ராஜாக்கள் நாளில் பழைய நாளில் என்ன ஒரு பிராமணனுக்கு இவ்வளவு நிலத்தையும் கொடுத்துடுறது. அந்த ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுத்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், இத்தனை பேருக்கு 108 பேருக்கு நான் தானம் பண்ணினேன்னுட்டு அவன் எழுதுவான். அவனுக்கு சாஸ்திர பிரகாரம் ஒருத்தர் இடத்துல இருந்து பிரதிக்கிரகம் வாங்கிடுவானா அதில் 3/4 வாசி இது பண்ணிவிட்டுவானா தானம் பண்ணிட்டுவானா இவனுக்கு பிரதிக்கிற தோஷமும் போயிடுறது.
அவளுக்கு இவனிடத்துல எது வாங்கிறதுன்னு வந்து தவிர இன்னத்தினத்துல அவன் பார்த்து சத்பாத்திரமோ இல்லையோ ராஜா அப்படின்னு ராஜ பிரதிகிரகங்கிறதுக்கே ஒரு தோஷம் உண்டு தனியா. ஜாதியை தவிரவே ராஜாவிடத்திலே வாங்கப்பட தனிஷத்துல இடத்துல வாங்கினாலும் வாங்கினா ராஜாவிடத்துல வாங்கக்கூடாது. ராஜா எத்தனையோ தப்பு எல்லாம் பண்ணியிருப்பான். அதனால அவனோட ராஜ பிரதிகிரகம் வாங்கக்கூடாதுன்னு அப்படி ஒரு தோஷம் உண்டு. பிரதிகிரகமே தப்புன்னு உதவ வச்சுக்குவா. அதுவே அவங்க தியாகிர்வாள் கூட்டாளி ராஜா கூட்டாள கூட எவன் கூப்பிட்டா கூட மாட்டேன்னு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தா. சில பேர் பார்த்துக்குவா, அவனுடைய குணாகுணங்களை பார்த்துக்குவா. அதெல்லாம் பார்த்து பெரியவாளா இருக்கிறா வந்து அங்கீகரிப்பாளோ அங்கீகரிக்க மாட்டாளோங்கிறதுக்காக ஒரு உத்தமமான பிராமணனை பார்த்து ரொம்ப சிஷ்டனா பார்த்து அவனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு அந்த பிரதிகிரக தோஷம் வாங்கின தோஷம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ணி அந்த செப்பேட்டில் இப்படி எல்லாம் இருந்தது. இந்த பிராமணனுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டான். அவன் 108 பேருக்கு இவன் தானம் பண்ணி கொடுத்தான் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருந்தது. அதில் எழுதின உடனே வந்து அந்த இப்போது 108 பேரும் காணும் அந்த ஊரில். ஆனால் மனையனே நிவேசனம் இந்த கிணறு அதெல்லாம் மாத்திரம் இருக்கு நிலக்க. இவன் ஒரு வீடு தான் இருக்கு. கடைசியில் 6 வாங்கினானோ அந்த வம்சத்தினுடைய ஒரு வீடு தான் இப்போ பாக்கி இருக்கு. அந்த வம்சம் எப்படி தெரியுதுன்னாட்டா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கோத்திரம் போட்டிருக்கு, சூத்திரம் போட்டிருக்கு. இப்போ இருக்கிறவனுடைய கோத்திரம் இருக்குது, சூத்திரம் இருக்கு. அதில் பேர் என்ன இருக்குன்னா இப்போ இருக்கிற தலைமுறையில் இருக்கிறவனுக்கு ஒருத்தனுக்கு ராமச்சந்திரன் பேர் இருக்குது, நாகேஸ்வரன் அப்பனுக்கு ராமச்சந்திரன் பேர், பிள்ளைக்கு நாகேஸ்வரன் பேர் இப்போ இருக்கு. யஜ்ஞேஸ்வரனுக்கு பேர், நாகேஸ்வரன் பேர், ராமச்சந்திரன் பேர். இதே 3 தலைமுறை தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. அதே நாகேஸ்வரம், யஜ்ஞேஸ்வரம், ராமச்சந்திரன் இதே 15 தலைமுறைக்கு வந்து போட்டிருக்கு. இந்த இவனுடைய பிள்ளை இவனுடைய பேருன்னு சொல்றப்போ இப்போ எந்த பேர் 3 பேர் இருக்கும் 3 தலைமுறையில் இதே பேர் தான் அங்கே நாகேஸ்வரன் போட்டிருக்கு. நாகேஸ்வரன் போட்டதுனால பாம்புக்காக வச்சுட்டான்னு நான் தீர்மானம் பண்ணினேன் இருக்கு. அந்த செப்போடு கொடுக்கறதுக்கு முந்தி இப்போ நாகேஸ்வரன் இப்போ இருக்கிறவங்க கூட நாகேஸ்வரன் தான் அந்த குடும்பத்தில். அதனால் நாகேஸ்வரன் பேர் எடுத்ததுனால பாம்புனுடைய பேரத்தினால தான் நாகேஸ்வரன் பேர் வச்சுட்டான்ட்டு இந்த தாழ்முகம் வச்சுக்காம இருக்கிறதுனால இந்த கதை வந்து நான் இதுல இருந்து கேட்டேன். இதே மாதிரி இப்போ ஒரு போன வருஷத்துல இதே மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு பாம்பு பிறந்தது. அங்கிருந்து வந்து அப்புறம் செத்து போச்சுன்னு அரோ கொண்டு இதே மாதிரி கொடுத்தா அரோ பாலை கொண்டு வச்சா இதே செத்து போச்சுன்னு இப்போ பேப்பர்ல பார்த்தேன். இப்போ ஒரு போன வருஷத்துல ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பாம்பு பிறந்ததுன்ட்டு. சரி இது கதையா நினைச்சுட்டு இருந்தவன் இது இந்த ஊர்ல என்ன சமாச்சாரம் நான் சொன்ன கதை அவளுக்கு தெரியாது அப்படின்னுட்டு அவளுக்கு தெரியும். பேப்பர்காரன் நான் சொன்ன கதையிலேருந்து எழுதவும் இல்லையோ இன்னும் ஊர்ல என்ன பிறந்ததுன்னு அறானு கேட்ட பார்த்த ஞாபகம் இருக்காது. ஒரு பொண்ணுக்கு பாம்பு பிறந்ததுன்னு இப்போ ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பேப்பர்ல பார்த்தேன் எழுதியிருந்தது. என்ன மார்வாடி வீட்லையா பாம்பு பிறந்ததா? அந்த மாதிரின்னுட்டு இந்த மாதிரி எதுக்காக சொல்றேன், இந்த புராணத்தில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேப்பர்ல வந்துருந்து. இப்போ நான் இதே மாதிரி கதையே அப்புறம் பேப்பர்ல வந்துருந்து இந்த மாதிரி புராணத்தை வச்சுட்டு இப்போ சமீபத்தில் கூட வந்தது. ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ 40,000 வருஷத்தினுடைய எலும்பு இவ்வளவுன்னா அது நில தொடி இருக்கு. அது கேட்ட ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாருக்கும். அது அடிக்கடி வருது. அங்கே கிடைச்சது இங்கே கிடைச்சதுன்னுட்டு அது அடிக்கடி வருதுன்னுட்டு. அதனால இப்போ அந்த நாள் கதையில் அத்தனை வருஷம் இருந்தா இத்தனை வருஷம் இருந்தா இத்தனை வருஷம் இருந்தாங்கிறதுக்கு நமக்கு இல்லைங்கிறதுனால அதெல்லாம் பொய்ன்னு நம்ம தீர்மானம் பண்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யோக்கியது இல்லைங்கிற மாதிரியோட நாம் நிறுத்தணுமே தவிர புராணத்தெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அதே மாதிரி இதில் எழுதியிருக்கார் மதுவனம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. க்ஷேத்திர புராணத்தில் மதுவனம் தான் இருக்கு. நன்னிலம்னு பேர் இருக்கு. நன்னிலத்துக்கு மதுவனம்னு பேரு. இப்போ நான் போனேன் நடராஜாவினுடைய சன்னிதானத்தில் பெரிய மது தேனடை சக்கச்சவைன்னு நடராஜா எவ்வளோ சனம் இவ்வளோ சனம் தேனடை வச்சிருக்கு போவோம். அதில் மதுவனம்னு பேரு. அதில் தேவாரத்தை சொல்றப்போ இந்த மாதிரி சுவாமியுடைய சன்னிதானத்தில் தேனடை இருக்குன்னு அவர் பாடிட்டு போயிருக்கார். தேனடெல்லாம் அவனை பூஜிக்கிறதுன்னு திருக்கண்ணவங்கன்னு ஒரு இருக்கு. அந்த ஊர்லயும் தேனெல்லாம் வண்டுகள்லாம் அவனை பூஜிக்கிறதுன்னு இருக்கு. இப்போ அங்கே போனால் எப்போ பார்த்தாலும் தேனடை வச்சிருக்கு. கர்ப்பகிரகத்தில் இன்னைக்கும் தேனடை வச்சிருக்கு. ஆழ்வார் வாழ்ட்டு போயிருக்காரு. அந்த க்ஷேத்திர புராணத்திலையும் மதுவனம்னு பேர் இருக்கு. இது எல்லாம் பேர் இருக்கு. கழுகுன்றன்னு பேர் இருக்கு. அதனால என்னென்ன க்ஷேத்திர புராணத்தில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்திலையும் புராணத்தில் இருக்கிறது அவா பாடிட்டு போயிருக்கா. அது 1500 வருஷத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் 1000 வருஷமா இருக்கு. அதுக்கு முந்தி எத்தனையோ 400 வருஷமா இருந்தா தான் கதை வந்து ட்ரெடிஷன் வாழ்க்கை வந்திருக்கும். அதனால இவ ராமாயண பாரதத்துக்கு எத்தனை வருஷம் சொல்றாலும் அத்தனை வருஷம் ஒவ்வொரு ஸ்தல புராணத்துக்கும் அந்த வருஷத்துக்கு குறைச்சலே இல்லை. அதனால அதுக்காரும் பழசா இருக்கணும் தவிர புதுசா இருக்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த மாதிரி இந்த மாயவரத்தில் ஒரு ஸ்தல புராணம் இருக்கு. அந்த ஸ்தல புராணத்துல வந்து காசி கேதாரம் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு ஒரு தம்பதிகள் 2 பேர் வந்தா அவ மாயவரத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு இந்த கஷேத்திர புராணத்தினுடைய கதையை சொன்னான்னு இருக்கு. இந்த காசியில எந்த கஷேத்திரத்துக்கு போனாலும் சொன்னா அந்த கஷேத்திர புராணத்துல இவ கதையை அங்கே சொல்லியிருக்கு. அதனால இதுக்கு ரயிலும் கிடையாது, தபாலும் கிடையாதுப்பா. அப்ப இருக்கிறது ஒவ்வொரு எங்கேயோ ஹிமத் பருவத்தில் இருக்கிற கதைக்கும் நம்ம காவேரி தீரத்தில் இருக்கிற கஷேத்திரத்துக்கும் இங்க அதனுடைய பாக்கி அங்க இதனுடைய பாக்கி இப்படி சொல்லியிருக்கு. அதனால இது எல்லாத்தையும் பெருசா சேர்த்து ரிசர்ச் பண்ணினோம்னா ஒண்ணுமே பெரளி இரளின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு அஜ்ஞானம் தான் அதுல இருந்து பிரகாசிக்குமே தவிர அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரளின்னு தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன் என் மனசுக்கு. அதனால வால்மீகி, வியாசர், ஆச்சாரியார் நிறைய எழுதியிருக்கா. ஒரு பஜகோவிந்தம் கேட்டாலே ஆனந்தமா இருக்கு நமக்கு. அதனால இவ்வளவு ஆச்சாரியாலாம் என்ன புத்தகம், ஆதிசங்கராச்சாரியால் என்ன புத்தகம் பண்ணினாலும் தெரியாது. பாஷ்யம் விஷயம் விசாலாசிரி அது இதுனா தெரியாது.
பஜகோவிந்தம் பண்ணினவாருன்னா அவள் தான் ஆச்சாரியா, அது வச்சுக்குவோம். இப்போ பாக்கி புஸ்தகங்கள்லாம் அப்படி ஒன்றா ஓட்டும். பஜகோபம் பண்ணினா சங்கராச்சாரியான்னு அது ஒன்று தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அவர் சம்பந்த சுவாமிகள் இந்த அரணாவமே சூழ வையகம் தீர்கிறேன்னு வாழ்க வந்தனர் வானவராணினம் வீழ தன்மனில் வேந்தனமுங்க ஆழ்கதி இதெல்லாம் அரணாவமே சூழ வையகம் தீர்கிறேன்னு அரணாவமே சூழன்னு சொல்லிட்டு போனார் ஒரு வாயில. எத்தனையோ சுவாமிக்கு சிவனுக்கு 108 அஷ்டோத்தர பேர் இருக்கு. மகேஸ்வரன் இருக்கு, திரைம்பகன் இருக்கு, சந்திரசேகரன் இருக்கு. இருந்தாலும் அரணாமம்னு அரணுடைய நாமம் சூழ்க அங்கே பார்த்தாலும் ஆச்சாரியால் விஷ்ணுவுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கு. பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் தான். அதனால அவரால் அரணாமம் சூழ்கன்னு சொன்னதுனால இப்போ ஏதாவது கூட்டம் இருந்தானா சட்டுன்னு சத்தம் ஒரே சத்தம் போட்டு இருந்தாளானா சட்டுன்னு சிரமமாக இருந்தானா கொஞ்சம் சத்தத்தை குறைச்சி அவளுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணுமானா நாம் என்ன சொல்கிறோம், ஹரஹர மகாதேவான்னு நமஸ்காரத்தை சொன்னால் இந்த ஹரோஹரான்னு சொன்னவானா அந்த ஹரநாமம் சொல்லுதானே அவள் வாக்கில் ஹரான்னு வந்து இன்றைக்கும் நமக்கு ஹராங்கிறது சகஜங்களும் ஹரோஹரா ஹரோஹரான்னு எங்கே போனாலும் இது கோவிந்தா கோவிந்தா ஆச்சாரியர் வாக்கில் இந்த பஜ கோவிந்தம்னு சொன்னாப்பா கோவிந்தனை பஜின்னுட்டு எல்லாம் சகல ஜாதிகளும் சகல ஜனங்களும் கோவிந்தா கோவிந்தான்ட்டு எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு மலையில் ஏறப்பவும் சரி போறப்பவும் சரி கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்கிறோம். எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லும். விஷ்ணு நின்னல விஷ்ணு நாராயண நாராயணான்னு சொல்ல மாட்டா வச்சுரும். கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சகல ஜனங்களும் லட்ச ஜனங்கள் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிருக்காரு. இப்போ என்ன ஆச்சாரியர் வாக்கில் பஜ கோவிந்தம்னு வந்தது. ஒரு ஹரோஹரான்னு சொல்லுன்னா எல்லா ஜனங்களும் சொல்லிடுவா. இந்த ஹரோஹரா கோவிந்தா கோவிந்தா தான் நம்ம ரட்சிக்கிறது. இவ்வளவையும் நமக்கு ஒரு பகவான் இருக்காருங்கிற ஞாபகத்தில் இந்த ஹரோஹராவும் கோவிந்தா கோவிந்தம். அநேகமாக இப்போ சுப்பிரமணிய சுவாமி ஊருக்கு போனாலும் ஹரோஹரா தான். திருவாரூர் கோவில் எங்கே இருந்தாலும் அதுவும் வெங்கடாச்சலி தான் மலையில் இருக்கிற சுவாமியாக இருந்தானா சுப்பிரமணிய சுவாமியும் மலையில் இருக்கிற சுவாமி தான், வெங்கடாச்சலியும் அநேகம் மலையில் இருக்கிற சுவாமி தான். அதனால் 2 சுவாமியும் ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் அபிப்பிராயம். அதனால் இது இது விஷ்ணுன்னு நினச்சிக்கிறோம், அது சுப்பிரமணிய சுவாமின்னு நினச்சிக்கிறோம். அவ்வளோதான். 2 ஒரு சுவாமி தான் மலைசுவாமி. இந்த மலைசுவாமிக்கு போகிறப்பெல்லாம் ஒன்றும் ஹரோஹரா இல்லை பண்ணால் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஹரோஹரா சொன்னது சம்பந்த சுவாமி சொல்லியிருக்காரு அருணாமே சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் கோவிந்தா கோவிந்தா ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கா பஜகோவிந்தம் 2 ஆச்சாரியர்கள் மகானுடைய வாக்குலேருந்து வந்தது இன்றைக்கும் நம்ம ரசிச்சுட்டு இருக்கு. 2 எழுத்து நம்ம ரசிச்சுட்டு இருந்தது. அதனால் இவ்வளவு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கால இது எல்லாத்தையும் இனிமேல் நம்ம நாளில் அடியோடு மறந்து போயிடுறதா முதல்ல பிடிச்சி அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நாமெல்லாம் மறந்து போகக்கூடாது. அது படித்தோம்னா கொஞ்சமாவது நமக்கு புரிய முடியாது, கொஞ்சம் ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும். இவ்வளவு வீணாக போயிடக்கூடாது. வேட்டோட சரி நம்ம தலைமையோட சரியாக ஸ்நானம் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை. நீங்கள்லாம் மனுஷெல்லாம் எங்கே இருக்க கிராமத்தில் இல்லை, எல்லாரும் ஜீவனத்துக்காக டவுனில் வந்துட்டோம். கிராமத்தில் இருக்கிற ஒத்துரும் இல்லை, ஊர் வீடாக இடிஞ்சு போயின்னு இருக்கு. இங்கே அதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு காலனியாக கட்டின்னு இருக்கோம். அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு செங்கலாக பிடிச்சி இருந்து சூர்ணமாக போயிட்டு இருக்கு, பொடிப்படியாக போயிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு காலனி கட்டின்னு இருக்கோம். இங்கே கூட போகிறலன்னு இதை காலம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்னும் வடக்கு போயிட்டே இருக்கோம். நம்ம போட்டுருக்கோம். இன்னும் மாஸ்கோ நியூயார்க்கு நீள போயிட்டு போல இருக்கு. வர காலம் ஆகிட்டு தானே. அதனால் இருக்கிற இடத்துல நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துலையாவது ஏதோ ஜீவனத்துக்காக சேர்ந்துருக்கோம். ஒரு இடங்களில் தனித்தனியாக இருந்த இடங்களை விட்டுட்டு சேர்ந்துருக்கோம். தனித்தனியாக இருந்ததுல கொஞ்சம் நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம் அதுகளை கொஞ்சம் கண்டிப்பு கொஞ்சம் நல்ல பழக்கங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்திருக்கு. அந்த காலத்தில் கிராமங்கள் இவங்க இருந்ததுன்னா கிராமக்கட்டு பெரியவாள் சொல்கிறது ஒரு நாட்டாமை அதுலேருந்து ஒரு பெரியவாள் சொல்கிறது இதெல்லாம் இருந்திருக்கு. அதனால கொஞ்சம் ஒரு நல்ல பழக்கங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. இப்போ நமக்கு ஜீவனத்துக்காக தனித்தனியாக வந்ததுனால தனி கட்டாக ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கும் சௌகரியம் இல்லாமல் இருக்குது எல்லாம். அதனால் கொஞ்சம் நாமே தான் ஒரு ஏற்பாடுகளை பண்ணிக்கணும். இனிமே இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் வீணாக போகாமல் என்னென்ன தத்துவம் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது. அந்த அதனால் அதெல்லாம் எது இருந்தாலும் இல்லாத போனாலும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம புஸ்தகத்தை இன்னுமே நான் தெரிஞ்சுக்கிறது காட்டிலும் இன்னுமே சீமையிலேருந்து வந்த வெள்ளக்காரனும் அவன் நிறைய தெரிஞ்சுட்டு அவனால் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும் நம்ம காட்டிலும் 1000 மடங்கு ஒவ்வொன்றிலையும் ரிசர்ச் பண்ணி பணத்தையும் செலவழித்து புஸ்தகத்துலையும் போட்டு ஜெர்மன் எழுத்துலேயே இங்கிலீஷ் எழுத்துலேயே ரோமன் எழுத்துலேயே நம்ம புஸ்தகங்களெல்லாம் நிறைய போட்டிருக்கான். அங்கேருந்து நமக்கு படிக்கிறது கூட அவளுக்கெல்லாம் தெரியறதுக்காக ரோமன் எழுத்துலேயே போட்டிருக்கான். இங்கிலீஷ் எழுத்துன்னு சொல்கிறாங்க, ரோமன் எழுத்துன்னு பேர். அந்த எழுத்துலேயே நிறைய புஸ்தகங்களை போட்டிருக்கான். சூத்திரங்களும் லட்சக்கணக்கான புஸ்தகங்களையும் கணக்கெல்லாம் போட்டிருக்கான். நம்மதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல. அந்த வேட்டு செவடி எடுத்துட்டோம்னா என்ன இருக்குன்னு தெரியல நமக்கு. செவத்தில் நாம் தான் எழுதி வச்சுருக்கோம். நம்ம பெரியவாள் அதையும் படிக்க தெரியல, வேட்டில் எழுதிக்கிறதும் படிக்க தெரியல நமக்கு. அந்த மாதிரி இல்லை. ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு நிலை தமிழ் வச்சனமாக படிக்கிறது இங்கே இங்கிலீஷ் பாடம் வச்சுருக்கிறதுனால அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ பேப்பர்கள் இருக்கணுமானா இப்போ இந்த நடையை விட்டு ஒன்று எழுதினா தான் நமக்கு புரியுதுங்கிறது. விசேஷமித்தனோ ஆனந்த விகடனோ கல்கியோ இப்பேற்பட்ட பத்திரிகைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். அந்த நடையாக மாத்திரம் தான் நமக்கு தெரிகிற நடையில் அவள் எழுதுறதுனால நமக்கு அவ்வளோ தூரம் புரியுது. அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒரு தமிழ்லையோ ஒரு பெரிய சாஸ்திரத்துலேயோ இருக்கிற விஷயங்களை தெரியறதில்லை. 600 வித்வான்கள் இருந்து அவள் சொன்னாளானா
அதுலேயும் முக்கால்வாசி வித்வான் சொல்றது நமக்கும் அவளுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அவள் பாட்டுக்கு ஒன்று சொல்கிறான், நமக்கு ஒன்று எழுந்து போயிடுறோம். ஏதோ ஒருத்தர் 2 பேர் அதில் நான் ஒரு கூட்டத்தை நிறுத்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கேட்டால் கூட கொஞ்சம் ரசிக்க முடியாது சொல்லக்கூடியவா. ஏதோ ஒரு 100 வித்வான் இருந்தால் 2 பேர் வித்வான்கள் அப்படி கொஞ்சம் கிடைக்கிறது. அதுவும் கொஞ்சம் முன்காலத்தில் அது கூட இல்லை. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில பேர் கொஞ்சம் சில வித்வான்கள் சமஸ்கிருதம் இங்கிலீஷே படிக்காதவளுக்கு, தமிழ் படத்துலையும் இங்கிலீஷ் படத்துலையும் படிக்காதவளுக்கு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் போடுறதுங்கிறது இப்போ தான் சமீபத்தில் கொஞ்சம் நல்லா உண்டாயிட்டு இருக்கு. அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான் நமக்கு. அப்படி சில பேர் வந்துட்டு இருக்கேன். பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து அவள் நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறப்போ கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். அதனால இதெல்லாம் வெறுனே விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. அதனால ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு பொண்டுகள் தான் எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் அவளுக்கு கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் சாவகாசம் இருக்கு. அவள் எல்லாரும் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் அவள் கூட சாவகாசம் இருக்காது. இன்னொரு 1/4 பேர் தான் இப்போ போயிருக்கா உத்தியோகத்துக்கு, இன்னும் 3/4 பேர் உத்தியோகத்துக்கு போகல. அந்த அதுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் ஒரு 10 பேர் அங்கங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவா சேர்ந்து ஒரு 10 நாள் சங்கம்ங்கிறது கூட தப்பு தான், இருந்தாலும் இதுக்காக பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தோஷத்தினுடைய நிவர்த்திக்காக அந்த 10 பேர் ஒரு சங்கமாக சேர்த்துக்கிறது. சேர்ந்துட்டாலனா அவளுக்கு நான் இதெல்லாம் அப்படி எழுதி அனுப்பிச்சுட்டாலனா இந்த மாதிரி ஒரு சங்கமாக சேர்ந்துருக்கோம், எது படிக்க சொல்லிடோ அதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு எழுதினாலானா அவளுக்கு ஏதான புஸ்தகங்களை அனுப்பிச்சுட்டுருக்கேன். தமிழில் பழைய புஸ்தகங்களும் நமக்கு என்னதுன்னு கொஞ்சம் புரிய முடியாகவும், இல்லை சாஸ்திரங்களையும் சம்ஸ்கிருதத்தில் கூடிய புஸ்தகங்களையும் அவள் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாகவும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன புஸ்தகங்களாக போட்டு சொல்லிக் கொடுக்குற வாசல் இல்லாமனா கூட இப்போ ஹிந்தி இங்கிலீஷு இதெல்லாம் தானே கற்றுக்கிறதுன்னு சில புஸ்தகங்கள் போடுறா. அந்த மாதிரியாவது சில புஸ்தகங்களை போட்டு கொடுக்க சொல்லலாம்னுட்டு ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகங்களை போட்டு அவளுக்கு அனுப்ப சொல்கிறேன். இன்னொன்று புஸ்தகங்களை கொஞ்சமாக தானே எழுத்து மாத்திரம் கற்றுனுட்டாலனா அது எழுத்து தான் இப்போ இந்த ஹிந்தி ஒன்று இருக்கிறதுனால 6-10 பேரில் 2 பேருக்காவது எழுத்து தெரியும் அவளுக்கு. இப்போ இந்த தமிழ் தான் தெரியும், நாகர் எழுத்தும் அநேகமாக 10 பேரில் 10 பேர் சேர்ந்தாலும் 2 பேருக்கு தெரிஞ்சவாள் இருப்பாள். அவளை கொண்டு கொஞ்சம் அந்த எழுத்தையும் தெரிஞ்சுன்றது. அந்த எழுத்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதுறது. ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதினா ஒரு பதவுரை எழுதுறது. அந்த பதவுரைக்கு தமிழ் அர்த்தம் எழுதுறது. அப்புறம் பொழிப்புரை எழுதுறது. அதை அப்படியே நெட்டு பண்ணி விடுறது. அப்படி ஒரு 100 ஸ்லோகத்தை நெட்டு பண்ணிட்டாலனா வேற வித்வான் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். ஒரு தனித்தனியாக பதங்களை பிரிக்கிறது. அதுக்கு தமிழ் என்ன அர்த்தம், ஒன்று பொழிப்புரை அர்த்தம், கவித்துறை அர்த்தம், இவ்வளவு நெட்டு பண்ணி விடுறது. அப்படி 100 ஸ்லோகத்தை நெட்டு பண்ணிட்டாலனா அப்புறம் சாமானியமாக ஒரு ராமாயணமோ பாகவதமோ கேட்டாலனா அவளுக்கு தானா ஸ்தூலமான அர்த்தமாவது புரியறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஒரு புஸ்தகம் இருந்தது பழைய நாளில். அதுக்கு நீதிசாரம்னு பேர். நீதிசாரம் படிக்காதவோ அந்த நாளில் கிடையவே கிடையாது. அதனால் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் நமக்கு பாடமே கிடையாது நீதிசாரம். சமஸ்கிருதம் எடுத்துக்கிறவளுக்கும் நீதிசாரம் பாடம் கிடையாது. நீதிசாரம் குழந்தையிலேயே 4 வயசு 5 வயசுலேயே தாத்தா வந்து அழிச்சுன்னு வரப்போ சொல்லி கொடுத்துருவா. அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் எனக்கே மறந்து போச்சு கடைசியில் ஒரு வாக்கியம். அதுக்காக தான் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் அது என்னன்னுட்டு. அவருக்கு அந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சிருந்தது. ஒரு நான் கூப்பிட்டு கேட்டவருக்கு அவருக்கும் கடைசியை நான் எவ்வளோ 3 சொன்னேனோ அவ்வளோதான் தெரிஞ்சது. எதில் பாக்கி இருந்தது அதில் இருந்தது. அதுக்காக அரையானு போய் கேட்டுட்டு வரேன்னு போனார். அவர் போய் கேட்ட உடனே பிரசித்தி காலேஜில் சம்ஸ்கிருத லெக்சரர் வசராக இருக்கார், அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னார். அவர் தான் எங்கே கேட்டதுன்னு கேட்டேன். அவர் வந்து உங்களுக்கு எங்கே படித்த சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு கேட்டேன். அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும்ட்டு. இல்லை காலேஜில் தான் படித்த சம்ஸ்கிருதம், வேற எங்கேயும் நான் படிக்கல அப்படின்னார். இப்போ காலேஜில் இது எப்படி உனக்கு அவர் சொல்லிவிட்டார். இந்த ஸ்லோகம் உனக்கு எப்படி தெரியும் காலேஜில் சொல்லி கொடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டேன். தாத்தா சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன். அதனால் தாத்தா சொல்லி கொடுத்தனா இதெல்லாம் வர வழக்கங்கிறது எனக்கு குழந்தைகளுக்கு இப்படியே போகிறப்போ வரப்போ அழிச்சுன்னு வரப்போ காலமே விடியாலம்புற அப்படியே குழந்தைகளை வச்சுட்டு விளையாடுறப்போ அப்படிலாம் இல்லை ஸ்நானத்துக்கு எனக்கு போகிறப்போ அதுகளுக்கு வியூதிட்டு ஒரு இதை விட்டு அழிச்சுட்டு வர வழக்கம் அந்த நாளில். கொஞ்சம் குளிக்க வச்சு இல்லை ஸ்நானம் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் குளிப்பாட்டி குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் வியூதிட்டு அழிச்சுட்டு வர வழக்கம். அப்போல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே வருவா வழக்கம். நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த ஸ்லோகம் ஒன்றும் தெய்வ சம்பந்தமான இல்லை, தெய்வ சம்பந்தமாக எனக்கு இருக்குது. நீதிசாரம்னு ஒரு 100 ஸ்லோகம். அது சம்ஸ்கிருதத்தில் சதஸ்லோகேன பண்டிதான்னு வேறு. 100 ஸ்லோகம் நன்னா தெரிஞ்சுட்டான்னாவா அவன் தான் பண்டிதன் அப்படின்னு சதஸ்லோகேன பண்டிதான்னு வேறு. அதனால் இந்த இப்போ அவகாசம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால பொண்டுகள்லாம் ஒரு 10 பேராக சேர்ந்து தமிழ்லையும் அதே மாதிரி சில புஸ்தகங்களையும் போட்டிருக்கேன். இன்னும் சில புஸ்தகங்களும் போட சொல்கிறேன். தமிழ்லையும் நல்ல செய்திகளை எடுத்து கொஞ்சம் பழைய செய்திகளும் நல்ல மகாகவிகளுடைய வாக்கியங்களை எடுத்து அதையும் எடுத்து அதுக்கும் அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதம் எப்படி அர்த்தம் சொல்கிறதோ அதே மாதிரி பதமாக பிரித்து அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லி அப்படி ஒரு 100 ஸ்லோகம் மட்டும் அப்புறம் இலக்கணம் படிக்கணும். அது வேணும். அது இலக்கணம் படித்து வித்வானில் இருக்கிறோம் வேறு பாடம் சொல்கிறா வேலை இருக்கட்டும். நமக்கு விஷயம் தெரியறதுக்கு இந்த புத்தகத்தில் என்னடா இருக்குதுன்னு தெரியறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 100 ஸ்லோகமும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அது நெட்டு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அப்புறம் எந்த விஷயமும் நமக்கு கேட்கறதுக்காக தெரியும். முதல்ல அவள் ஏதாவது மகாவித்வானில் இருந்து சொல்லிட்டு வந்தாலும் நமக்கு கேட்கறதுக்காவது நல்லா தெரியும். அந்த மாதிரி பண்ணணும், எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அபிப்பிராயம். தமிழ்நாட்டில் படிக்கவே கூடாதுன்னு தான் சாஸ்திரம். இப்போ வேறு வழி இல்லையே எதுக்கு, அதனால் அவள் தானே பண்ணிக்கிருக்கா. அதனால் அவளை கொஞ்சம் பண்ணிக்க சொல்லலாம்.
நமः பார்வதீபதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः.
அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமः குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமः கனகாபிஷிக்தாய நமः ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமः சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமः மூகவாக்தான நிபுணாய நமः நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकरकीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம்
அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே. அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும்
சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.